سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں خوف خدا کے متعلق 2 آیتیں اور کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسے سنیں، اس پر عمل کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم لوگ مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور مرنا ہر ایک کو ہے، لیکن مریں تو کسی مذہب میں نہیں، بلکہ مریں تو مسلمان ہو کر، مومن بن کر۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان ہر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان ہر برائی سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان شیطان کے ورغلانے پر یا اپنے نفس کے بہکانے پر گناہ کرنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اسے گناہ کرنے پر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے رہا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مصطفیٰ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کا بدن، جب کسی انسان کا جسم اللہ کے ڈر سے لرزتا ہے، اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے، تو اس کے بدن سے گناہ ویسے جھڑتے ہیں جیسے کسی درخت کو ہلانے سے درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ترمذی شریف میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں، میرے ان بندوں کو دوزخ سے نکالو، میرے ان بندوں کو جہنم سے نکالو جو بندے کبھی کسی دن مجھے یاد کیا تھا اور میرے ڈر کی وجہ سے رویا تھا۔ عزیزان گرامی، محشر کا میدان ہے، محشر کے میدان میں ہر ایک کے عمل تولے جائیں گے، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں۔ جب برے نام اعمال کے پلے بھاری ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، ان سبوں کو جہنم میں ڈال دو۔ آنکھ کی پلک کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ، تیرے حبیب کا فرمان ہے، تیرے پیارے نبی رحمت کا فرمان ہے کہ جو خدا کے ڈر سے رویا، اگرچہ ایک آنسو قطرہ بہایا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، میرے اس بندے کو جنت میں ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ فلاں آدمی ایک بال کے بدلے میں جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرات، وہی محشر کا میدان ہے جہاں گنہگار مسلمان ہوں گے، جہاں بدکار مومن ہوں گے، اس کی طرف ایک آگ جو بہت تیز ہوگی بڑھتی جائے گی، لپکتی جائے گی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ آگ تمام مومنوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہ گنہگار مومن، وہ گنہگار مسلمان آگ سے کہے گا، اے آگ دور ہو جا، تجھے نمازیوں کا واسطہ ہے، تجھے حاجیوں کا واسطہ ہے، تجھے غازیوں کا واسطہ ہے، تجھے شہیدوں کا واسطہ ہے، تجھے نماز پڑھنے والے کی نماز صدقہ ہے، واپس چلی جا۔ لیکن آگ واپس نہیں جائے گی، اس کی جانب بڑھتی جائے گی، قریب ہوتی جائے گی۔ وہ گنہگار مومن بے چین ہو جائیں گے، وہ گنہگار مسلمان گھبرا جائیں گے۔ اتنے میں سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین ایک پانی کا پیالہ لے کر آئیں گے، حضور سے عرض کریں گے، حضور یہ پانی کا پیالہ لے لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ لیں گے، جبرائیل کہیں گے، حضور اس سے پانی نکال کر آگ میں چھینٹا ماریں۔ نبی رحمت اپنے دست نبوت سے پانی لے کر اس آگ میں چھینٹا ماریں گے، اس پانی کے قطرہ کا گرنا ہوگا، آگ سرد ہو جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل بتاؤ اس پیالہ میں کون سا پانی تھا؟ جبرائیل کہیں گے، حضور آپ کی گناہ
गुनहगार उम्मतों का रोया हुआ आंसू का कतरा था, वही पानी था जिसे आज के लिए महफूज रखा गया। मुसलमानों जरा सोचो, जरा गौर फिक्र करो, जब गुनहगार बंदे जो अल्लाह के डर से रोया और उस आंसू में उतनी ताकत है, उतनी शान है, उतनी अजमत है कि जहन्नम की उस तेज आग को बुझा सकती है, तो मुस्तफा के आंसू में क्या पावर होगा, मुस्तफा के आंसू की शान क्या होगी, मुस्तफा के आंसू की अजमत क्या होगी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। हजरात, अगर आप अल्लाह के डर से रोते हैं तो ये डर अल्लाह का इंसान को दुनिया में भी काम देगा, कब्र में भी काम देगा और महशर के मैदान में भी काम देगा। हजरात, सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की सरजमीन में तशरीफ फरमा है। एक जवान आदमी का इंतकाल हो गया, हजरत अली भी उनकी नमाज जनाजा में शरीक हुए। उस नौजवान को दफना दिया गया। दफन करने के बाद उसकी माँ रोती हुई आई और लोगों से कहने लगी, मुझे अपना बेटा का चेहरा देखना है। लोगों ने कहा, तुम्हारे बेटे पर जनाजे की नमाज पढ़ी जा चुकी है, कब्र में लिटाया गया, दिया गया, दफन कर दिया गया, ऊपर मट्टी डाल दी गई, अब बच्चे का चेहरा न दिखाया जाएगा। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मैं जरूर अपने बेटे का चेहरा देखूंगी। हजरत अली जो दामाद मुस्तफा है, उन्हें उस बूढ़ी औरत पर रोना पसरा आ गया, उस पर प्यार आ गया। हजरत अली ने इरशाद फरमाए, लोगों, इस औरत के बेटे की कब्र को खोल दो, मट्टियां हटा दो, तख्त हटा दो, इस औरत को अपने बेटे का चेहरा देख ले। हजरात, कब्र खोल दी गई। उस औरत ने अपने बेटे के चेहरे को देखा, लोगों ने चेहरे को देखा, सब ताज्जुब में पड़ गए। बात ये थी, जब तक वो जवान जमीन पर था, देखने में काला कलौटा था, देखने में बदसूरत था, चेहरे में नूर नहीं था, लेकिन अब कब्र खोली गई है, जब उसकी माँ देख रही है और लोग देख रहे हैं, तो अब काला कलौटा नहीं है, चेहरा उजाला हो गया है, अब बेनूर नहीं है, चेहरा नूर वाला हो गया है। अब लोग हैरान हैं। हजरत अली ने लोगों से पूछा, लोग बताओ इस नौजवान का अमल क्या था। सबों ने कहा, ये नौजवान बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा मुजरिम था, बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा बदकार था। हजरत अली ने उसकी माँ से भी पूछा, तो उसकी माँ ने भी वही कहा जो लोगों ने कहा था। हजरत अली हैरान है, परेशान है, जब इंसान मरा नहीं था तो चेहरा बेनूर था, चेहरा काला कलौटा था, चेहरा बदसूरत था, अब खूबसूरत कैसे हो गया है। तो हजरात, रात हुई, इशा की नमाज मौला अली पढ़े, बिस्तर में सोए हैं, सर की आंखें बंद हुई है, लेकिन दिल की आंखें खुल गई। ख्वाब में रहमत आलम का दीदार होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। 7 नौजवान भी हैं जिनको आज ही के दिन दफन किया गया था, जिनका चेहरा मरने से पहले काला कलौटा था और जिनका चेहरा मरने के बाद खूबसूरत सा हो गया था। हजरत अली ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर, मेरे बाबा आपके कदमों के कुर्बान, सरकार जरा बताएं ये नौजवान का कौन सा वो अच्छा काम था कि मरने से पहले इनका चेहरा काला था लेकिन मरने के बाद खूबसूरत हो गया। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नौजवान गुनहगार था, ये नौजवान बदकार था, ये नौजवान बुरा था, ये नौजवान को इनके बुरे कामों की बुनियाद पर जहन्नम में जाना था। इस पर करम कैसे हो गया रब का, फजल कैसे हो गया इस पर। तो अली सुनो, ये इंसान शैतान के बहकाने पर, नफ्स के वरगलाने पर कोई गुनाह कर लेता था तो उसके बाद अल्लाह की बात शर्मिंदा होकर रोता था, गिड़गिड़ाता था और कहता था, ए अल्लाह, मैं नफ्स के वरगलाने पर, शैतान के बहकाने पर तेरे खिलाफ मैंने काम कर ली। ए अल्लाह, मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ, अपने गुनाह की माफी चाहता हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं, ए अली, इस जवान का रोना काम आ गया, इस जवान का आंसू बहाना काम आ गया। मुसलमानों जरा गौर तो कीजिए, ये नौजवान जो दुनिया भर का कोई सा गुनाह न छोड़ा हो, उसने अगर रब के डर से आंसू बहाया है, आंसू का कतरा बहाया है, तो रब का करम कितना हुआ है, रब की नवाजिशें कितनी हुई है, रब की मेहरबानियां कितनी हुई है। मुसलमानों, हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए, हमें भी अल्लाह के डर से रोना चाहिए, आंसू बहाने चाहिए। हजरात, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप सोने जा रहे हैं, आप जब घर आते हैं और पूरे दिन की कमाई और खर्च का हिसाब किताब करते हैं, साथ में आप इसका भी हिसाब करें कि आज के दिन मुझसे कितना अच्छा काम हुआ है, कितना बुरा काम हुआ है। आप सोचेंगे, हिसाब लगाएंगे तो आप गुनाहों से दूर जाएंगे और नेकी करीब होते चले जाएंगे। एक दिन वो ऐसा आएगा कि आप सिर्फ, आपका ज़हन नेकी की जानिब माइल होगा, आपकी तवज्जो नेकी काम की जानिब होगी, बुराई से आपका ज़हन हटता जाएगा। मुसलमान इसलिए कीजिए और हो सके तो अल्लाह ताला की डर से रोते रहिए, खौफ खाते रहिए, इसी में हमारे लिए आपकी भलाई है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरे मुबश्शरा में से हैं और तमाम सहाबा में सबसे
افضل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات کرنے میں بڑی احتیاط فرماتے تھے اور کبھی کبھی ایک ایک پتھر اپنے منہ میں رکھ لیتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ بولو کم، ضرورت کی بولو، اگر زیادہ بول لو گے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ آقا کریم کی حدیث ہے جو آدمی چپ رہا وہ سلامت رہا، جو چپ رہا وہ کامیاب رہا۔ اس لیے مسلمانوں وقت پر کام کی بات کریں، ادھر ادھر کی بات سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان کو اپنا ڈر اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔